안녕하세요. 매일매일 영어 셔도잉 85th episode. 오늘은 service and tip과 관련한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 한국에서도 최근 이 팁과 관련된 이야기가 나와서 좀 소란스럽던데요. 먼저 헤드라인부터 살펴보시죠. Food app couriers rely on tips, but customers are no longer feeling generous. Food app couriers rely on tips, but customers are no longer feeling generous. Food app couriers rely on tips, but customers are no longer feeling generous. 자, food app couriers. courier 하면은 운전 배달원, 그러니까 배달원을 뜻합니다. 그래서 음식 배달해주는 이 배달원들은 rely on tips. 자, rely on, depend on 같은 뜻입니다. 무엇에 의지하다. 그러니까 팁에 의지한다라는 얘기죠. But 하지만 customers are no longer feeling generous. 자, 누가 are no longer feeling? customers. 그러니까 그러니까 고객들은 are no longer 더 이상 뭐뭐 하지 않습니다. 느끼지 않습니다. generous. generous 하면은 넉넉한, 후한, 인심이 후한 뭐 이런 뜻이죠. So, 다음 헤드라인 살펴보도록 할게요. I've been door dashing for 4 years. That has never happened. Uber Eats driver tells corporate that she should be compensated for getting tip baited. 자, 요거는 조금 이제 colloquial한 문체도 같이 들어가 있는데요. 자, I've been door dashing. 여기서 이 quote가 하나 있죠. 이제 그 더블 quote는 아닌데 한 Uber Eats 드라이버가 한 이야기를 그대로 인용한 것입니다. 나는 I have been 해왔습니다. DoorDashing for 4 years. 자, DoorDash는 미국에 본사를 두고 있는 이 온라인 푸드 딜리버리 플랫폼입니다. 그러니까 한국의 뭐 배달의 민족과 같은 그런 앱인데요. I've been DoorDashing for 4 years. 그러니까 나는 DoorDash에서 일을 해왔다. 지난 4년간이라고 해석하실 수가 있습니다. That she, 여기서 SHIT가 이게 안 좋은 말이죠. Has never happened. 이런 나쁜 일이 나한테는 그동안 한 번도 일어난 적이 없었다. 하지만 이제 다른 우버 이츠에서 일을 하면서 어떤 나쁜 일이 일어났다라는 거를 이제 imply 하는데요. Uber Eats driver then tells corporate that she should be compensated for getting tip baited. 자, 여기서 Uber Eats driver, 이 이야기를 한 Uber Eats driver는 tells corporate. 여기서 corporate은 Uber Eats를 뜻합니다. corporate, 기업이란 뜻이죠. 그래서 그 기업에 가서 이야기를 했다라고 합니다. That 뭐라고 했냐면 she should be compensated. 자, she should be. 그녀는 무엇을 해야만 한다. 어떻게? compensate. compensate 하면은 무언가 이제 한 일에 대한 정당한 대가를 받다, 대우를 받다. 이거를 금전적으로 받다라는 얘기예요. She should be compensated for getting tip baited. 자, 최근에 이 팬데믹이 이제 점점 풀어지고 하면서 이 food delivery workers 가운데 이렇게 팁에 의존하면서 일을 해왔기 때문에 갑자기 이제 처음에 팁을 많이 주겠다라고 해서 이제 빨리 food delivery를 했는데 그러고 나서 food를 받자마자 팁을 처음에 뭐 20불을 주겠다라고 했었을 때 거기서 뭐 3불 이렇게 깎아서 내서 굉장히 이제 이 delivery workers에 굉장히 화가 난 이런 뉴스들이 많았는데요. 그래서 이런 tip bait, bait 하면은 미끼라는 뜻이죠. 그래서 tip bait, 팁을 처음에는 많이 주겠다라고 해서 이제 그 오더를 받았지만 결국에는 이 그만큼의 약속한 대로의 팁을 주지 않았다. 그것을 tip bait라고 합니다. 그래서 이렇게 tip baited 되는 경우에 대해서 she should be compensated. 이 드라이버들이 compensate 돼야 된다. 기업으로부터 라는 뜻이죠. 그런데 이 팁 문화가 사실은 이 뭐 미국 본연의 문화는 아닙니다. 그래서 조금 더 자세히 살펴보면은 Americans sure do have strong opinions about tipping etiquette. 자, 미국 사람들은 이 티핑 에티켓에 대해서 굉장히 강한 opinions, 그러니까 의견들을 갖고 있다라는 것이죠. 그래서 tips were left in European taverns to ensure quick and good service.
자, 미국, 그러니까 처음에 팁은 were left in European taverns. 유럽의 이제 tavern 하면 술집을 뜻합니다. 네, 이런 굉장히 역사적으로 한 19세기 때 유럽의 타ቨ른들에서 insure 하면은 insurance 하면은 보험이죠. 그러니까 보장한다라는 거예요. quick and good service. 빠르고 좋은 서비스를 보장하기 위해서 팁이라는 게 이제 타ቨ른에서 놓게 되었는데 wealthy Americans discovered it for themselves in the 1850s and 1860s while traveling in Europe. 이 당시에 1850년, 60년대에 굉장히 이제 rich, 부자 아메리칸들이 이런 문화를 보게 된 거예요. 유럽을 이제 여행하면서요. So, tipping in Europe was born in the Middle Ages. 사실 이 유럽에서의 이 티핑 문화는 Middle Age, 중세 시대 때 처음 이제 생겨난 건데요. A master serf custom where servants would receive an extra gratuity for excellent performance. 그러니까 결국에는 이게 classism 에서 오게 된 건데 마스터가 이제 servant한테 servant가 일을 잘하면 그거에 대한 이제 감사의 표시로 조금씩 이제 팁을 준 거에서 이제 시작이 된 거라는 것이죠. American travelers brought it back to the States as a way to feel aristocratic. 자, 그래서 이 당시에 이렇게 유럽을 traveling 했었던 이 미국인 여행자들이 이런 문화를 미국에 다시 가지고 왔는데 그랬던 이유가 뭐냐면 as a way to feel aristocratic. aristocracy 하면 귀족 문화를 뜻하죠. 그러니까 귀족적인 그런 사람이 되고 싶어서 그런 느낌을 갖고 싶어서 이 문화를 미국으로 다시 가지고 왔다라는 것이에요. But tipping did not take off immediately in the US. 하지만 이런 티핑 문화가 미국에서 바로 시작된 것은 아니고요. There was a high level of resistance to it, and tipping was deemed un-American. 그래서 처음에 이렇게 도입이 되려고 했었을 때 굉장히 반발이 심했고 there was a high level of resistance. resistance 하면 반대, 이제 저항 이런 뜻이죠. And tipping was deemed un-American. 그리고 티핑이라는 문화 자체가 deem 하면은 무엇으로 간주되다, 여겨지다, 생각되다인데 un-American, 미국적이지 않은 것으로 여겨졌다라는 것이에요. 자, 그렇게 해서 it also seemed to enforce classist tendencies. 그리고 이런 모든 것들이 enforce 하면 어떤 이제 implement 또는 enforce 집행하다, 강요하다라는 뜻인데요. 그래서 it also seemed to enforce classist tendencies. 클래스를 나누는 이런 경향으로 이런 것들이 이제 강요되는 것으로 느껴졌다. 라고 해석하실 수가 있습니다. 그렇기 때문에 지금 현재 티핑 관련해서 미국도 마찬가지고 캐나다 특히 경제가 안 좋아지면서 더욱더 이런 문제가 심각한데요. 제가 최근에 이제 장장 4개월간의 이제 리서치를 끝냈던 이 Gig Workers Deserve Project, 긱 워커들은 더 나은 것들을 받아야 마땅하다라는 타이틀의 프로젝트를 진행을 했었는데요. 이때 이제 우버 드라이버스, 리프트 드라이버스도 그리고 푸드 딜리버리 드라이버스들을 인터뷰하고 또 이들의 lived experiences, 그들의 진짜 working conditions들을 이제 연구를 하면서 가장 문제가 됐던 것 중에 하나가 이렇게 이 플랫폼 apps, 플랫폼 companies들이 기존의 이 labor economy에 들어와서 이 labor economy를 disrupt 는 방해를 하다, 지장을 주다라는 건데, 그러니까 기존의 이제 레이버 시스템을 파괴한다라는 것이에요. 그래서 결국에는 이제 너무 for profit만 하다 보면 인권과 그리고 기본적인 보장이 되어야 되는 것들이 점점 무너지는 그런 현상들을 보게 되는데요. 그래서 이제 이런 프로젝트를 진행을 하면서 저 역시나 얼마나 이제 기본적인 인권 그리고 노동권이 제대로 보장되어야 되는지, 그리고 이것을 어떻게 정부와 또 정책선에서 이루어져야 되는지를 이제 함께 목소리를 내고 그런 리포트를 이제 진행을 했었습니다. 그래서
여러모로 이제 시사성이 굉장히 많은 문제이기 때문에 오늘 함께 나눠봤고요. 더더욱이나 AI, 그러니까 모든 이제 인더스트리 분야에 접합이 되는 그런 시기를 우리가 지나게 되면서 앞으로 정말 우리 어린 아이들, 이제 미래를 이끌어갈 아이들의 데이터는 정말 중요시 보장되어야 되기 때문에 이런 관련 연구들을 저도 계속해서 하면서 또 여러분과 함께 매일매일 영어 샤도잉 또는 저희 연구 관련해서 나눠보도록 하겠습니다. 이렇게 뉴스를 통해서 세상을 정말 제대로 바라볼 수 있는 눈을 키울 수 있는 법 푸뉴공 프리미엄 뉴스 공부법 클래스에서 저와 함께 수업 들으실 수 있고요. 아래 더보기란에서 링크 타고 수업 들으실 수 있습니다. Okay, that's it for me today, and I'll see you in the next video. Ciao!